Students, welcome all of you in today's lecture. Students, in last lectures we have started the topic elastic constant. In today's lecture we are going to learn or we are going to start the new concept of this topic, that is bulk modulus. In last lecture we have seen the concept uniaxial loading, then biaxial loading, triaxial loading, and on that case the volumetric strain, the formula for or the expression for volumetric strain we have seen in last lecture. Okay, in today's lecture we are going to see the bulk modulus. Okay, uh, the bulk modulus, then modulus of rigidity, then modulus of elasticity, Poisson's ratio are the elastic constants. Okay, it is also the properties of the materials. Okay, then we are going to see the bulk modulus. What is meant by bulk modulus? The definition for bulk modulus is when a body is subjected to three mutually perpendicular like stresses of same intensity, then the ratio of direct stress and the corresponding volumetric strain of the body is constant and is known as bulk modulus. Okay, it is denoted by K. Then what is the definition when body is subjected to three mutually perpendicular like stresses? Okay, when suppose one body is there and this body on this body, uh, there are total three mutually perpendicular like stresses are acted on that body. Like stresses means the behavior of that stresses or nature of that stresses is same, that is some or all the stresses are compressive as well as in tensile stress. Okay, all the three stresses are tensile stress or compressive, then these stresses are known as like stresses, and these stresses are actor which is mutually perpendicular to each other and act on a same body. Then the intensity of the ratio, sorry, the same intensity, then the ratio of direct stress, okay, and the corresponding volumetric strain of the body is constant, and this ratio is known as bulk modulus. Okay, it is denoted by K. Like stresses means all the stresses should be the same nature, that is either tensile or compressive. Okay, you can see this figure, this stresses, that is one block is here, and on that block, that is three planes having of that block having these stresses, that is same stresses. Okay, these are the tensile stresses. Okay, these all the tensile stresses and same intensity, that is this value of this value, then this and this, the stress are same quantities or same magnitude. Okay, that is same intensities. Okay, and due to that stress the volume of that body will change, and hence the volumetric strain is developed. Okay, then the direct stress, the ratio of direct stress to the corresponding volume strain is known as bulk modulus. ओके, म्हणजे आपण काय बघितलं तर एखाद्या ब्लॉक वरती तीन स्ट्रेसेस अप्लाय होतात, ते तिन्ही स्ट्रेसेस सेम असतील, म्हणजे सेम म्हणजे काय, तर ते आयदर टेन्साईल असतील किंवा कॉम्प्रेसिव्ह असतील तिन्ही स्ट्रेसेस, आणि सेम इंटेन्सिटीचे म्हणजे त्यांची तिन्हीची व्हॅल्यू सेम असणार आहेत. ओके, तर अशा वेळी जो व्हॉल्यूम त्याचा ह्या स्ट्रेसमुळे काय होणार आहे, त्या ब्लॉकचं काय होणार आहे, त्या बॉडीचं व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे, आणि त्या व्हॉल्यूम चेंज झाल्यामुळे तिथं व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेव्हलप होणार. देन दिस डायरेक्ट स्ट्रेस म्हणजे तिथे जो स्ट्रेस आहे तो स्ट्रेस डिवायडेड बाय त्या व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो डेव्हलप होणार आहे त्या दोघांचा रेशो, किंवा त्या दोघांचा रेशो कॉन्स्टंट असतो, आणि ती कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज म्हणजे काय असते, बल्क मॉडल्स. ओके, it is the ratio of direct stress to the corresponding volumetric strain is known as bulk modulus. Okay, हा bulk modulus आहे तो K ने डिनोट करतात. Okay, the like stresses means all the stresses should be the same nature, at it either tensile or compressive.
You can see this image. Consider a cube of length L. This is a cube having length L, that is all sides having dimension that is L. Okay, because it is a cube, length L subjected to three mutually perpendicular tensile stress of intensity sigma. ओके, या प्लेन वरती आता हा एक प्लेन, हा एक प्लेन, हा तिन्ही प्लेन वरती सेम इंटेन्सिटीचा स्ट्रेस अप्लाय होणार आहे, म्हणून फक्त इथं सिग्मा असं लिहिलेलं आहे. सिग्मा एक्स, सिग्मा वाय, सिग्मा झेड लिहायची गरज नाही आहे, कारण तिन्ही सेम असल्यामुळे फक्त सिग्मानं डिनोट केले. ओके, ॲज शोन इन फिगर. नाव बल्क मॉड्युलस इज इक्वल टू, फॉर्म्युला आपल्याला काय मिळाला? बल्क मॉड्युलस म्हणजे काय? डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइड बाय व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन. डायरेक्ट स्ट्रेस म्हणजे काय? आता हे सिग्मा जे आहे ते डायरेक्ट स्ट्रेस घेतला आपण, डिवाइड बाय याचा जो काय व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे. ओके, आणि त्याच्यामुळे जे डेव्हलप होणारा व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन आहे, म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन म्हणजे काय? चेंज इन व्हॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल व्हॉल्यूम असते. चेंज इन व्हॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल व्हॉल्यूम म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन असतं, म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन. बल्क मॉड्युलस के ने डिनोट करतो आपण. के इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डिवाइड बाय volumetric strain, that is delta V upon V. Okay, this is a formula for bulk modulus. Okay, or this is a definition. You can remember this formula or this expression. You can write the definition of bulk modulus. Okay, it is the ratio of direct stress to the volumetric strain. Okay, that is K is equal to sigma upon delta V upon V. Then what is the SI unit of this bulk modulus? The SI unit, that is volumetric strain, has no unit. Okay, that is strain has no unit because it is the ratio of same terms or same quantity, hence the unit may cancel, hence it is the strain has a unitless quantity. But the SI unit, that is SI unit of the bulk modulus is the same as the stress. Okay, that is direct stress, that is it is stress, and the unit for stress is Newton per meter square or Pascal. Okay, or Newton per mm square also. Then bulk modulus ratio, bulk modulus unit is same as that the unit of the stress, direct stress. Okay, hence bulk modulus, the unit is Newton per meter square or Pascal or Newton per mm square, meter square, etc. Okay, this is a SI unit. Okay, this is about the bulk modulus. Here the formula. Okay, then next concept, relation between the modulus of elasticity and bulk modulus. ओके, आपण आता बघितलंय बल्क मॉड्युलसचं आपण डेफिनेशन बघितली. बल्क मॉड्युलेशन के ने डिनोट करतो, आणि आपण मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी ई ची व्हॅल्यू आपण माहिती आहे, आपण म्हणजे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आपण मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी आपण फाइंड आउट करतो. तर या दोघांमध्ये काय रिलेशन आहे यामध्ये ते आपण बघूया. म्हणजे रिलेशन मीन्स एकाच इक्वेशन मध्ये हे दोन्ही यायला पाहिजेत. ओके, एकाच इक्वेशन मध्ये ज्यावेळी दोन्ही येतात त्याला आपण म्हणतो रिलेशन. ओके, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी आणि बल्क मॉड्युलस. When we know that when body is subjected to triaxial stress system, its volumetric strain is given by. ओके, म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन काय असतं? ज्यावेळी ट्रायक्सियल स्ट्रेस सिस्टीम असतं, म्हणजे तिन्ही प्लेनवरती, त्या बॉडीच्या तिन्ही प्लेनवरती किंवा तिन्ही ॲक्सेसला, म्हणजे एक्स ॲक्सिस असेल, वाय ॲक्सिस असेल, झेड ॲक्सिस असेल. ओके, अलॉंग दिस ऑल ॲक्सिस देर इज अ स्ट्रेस. Okay, there is an application of stress, and this stress system is known as triaxial stress system. This point is we have covered in last lecture. Then at when triaxial stress system, then the volumetric strain is given by formula is delta V upon V. Okay, is equal to sigma x plus sigma y plus sigma z divided by E. Okay, into 1 minus 2 mu. ओके, म्हणजे ट्रायक्सियल स्ट्रेस सिस्टीम असेल त्यावेळी आपल्याला जर व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन काढायचं असेल तर हा फॉर्म्युला डेल्टा व्ही अपॉन व्ही म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू ई सिग्मा एक्स वाय झेड, म्हणजे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाय प्लस झेड, ह्या तिन्हीची बेरीज, ह्या तिन्ही स्ट्रेसची बेरीज डिवाइडेड बाय त्याला आपण यंग्स मॉड्युलसनं डिवाइड करायचं. हा या ब्रॅकेटला 1 मायनस 2 म्यू न मल्टिप्लाय केलं की आपल्याला काय मिळतं? व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन मिळतो ट्रायक्सियल स्ट्रेस सिस्टीमसाठी. ओके, हा फॉर्म्युला आपण बघितलेला आहे. मग आता इथं आपल्या ह्या केसमध्ये म्हणजे आपण बल्क मॉड्युलसमध्ये बघितलं की तिन्ही जे स्ट्रेस अप्लाय होणार आहे त्या बॉडीवरती ते सेम इंटेन्सिटीचे आहेत.
आणि सेम नेचरचे आहेत, म्हणजे कॉम्प्रेसिव्ह आयदर कॉम्प्रेसिव्ह आहेत किंवा आयदर टेन्साईल आहेत, आणि इंटेन्सिटी त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती तिन्हीची सेम असणार आहेत. म्हणून इथं सिग्मा एक्स वाय झेड जे आहे ते वेगवेगळे न लिहिता काय लिहूया आपण, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाय इज इक्वल टू सिग्मा झेड इज इक्वल टू सिग्मा घेतलं. म्हणजे फक्त इथं आपण काय घेतलं, या तिन्हीच्या वेगवेगळ्या न लिहिता आपण सिग्माच घेतलं तिन्ही. ओके, म्हणून हा फॉर्म्युला कसा होईल, देअरफॉर डेल्टा व्ही अपॉन व्ही इज इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा. एक्स वाय झेडच्या ऐवजी आपण फक्त सिग्मा कन्सिडर केले, सिग्मा प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय ई इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस 2 म्यू. देन डेल्टा व्ही अपॉन व्ही इज इक्वल टू, आता ह्या तिन्हीची बेरीज होईल, सिग्मा प्लस म्हणजे 3 सिग्मा आपल्याला मिळेल डिवाइड बाय ई 1 मायनस 2 म्यू. आता आपण हे रिअरेंज करूया, आपल्याला काय काढायचं आहे तर रिलेशन काढायचं आहे यंग्स मॉड्युलस आणि बल्क मॉड्युलस. म्हणजे मग आता आपण ई चा फॉर्म्युला याच्यावरून डेव्हलप करूया. देअरफॉर आता आपल्याला माहिती आहे बल्क मॉड्युलस म्हणजे काय, कारण आपल्याला इथं बल्क मॉड्युलसची व्हॅल्यू पण आणायची आहे. इथं आता या फॉर्म्युल्यामध्ये बल्क मॉड्युलस नाही आहे. बल्क मॉड्युलस आणण्यासाठी आपण आता काय करूया, बल्क मॉड्युलसचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, K इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन डेल्टा व्ही अपॉन व्ही. ओके, स्ट्रेस इज इक्वल टू के इज इक्वल टू आपल्याला काय माहिती आहे, बल्क मॉड्युलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन दॅट इज डेल्टा व्ही अपॉन व्ही. तर आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती आहे, तो आपण इथं यूज करूया. ओके, आता इथं आपल्याला माहिती आहे हा या फॉर्म्युल्यामध्ये हा फॉर्म्युला पण यूज केला. ओके, म्हणजे आपल्याला काय मिळाले, डेल्टा व्ही अपॉन व्ही ची व्हॅल्यू काय आहे इथं, तर 3 सिग्मा ई अप इंटू 1 मायनस 2 म्यू, हे ह्याची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे या डेल्टा व्ही अपॉन व्हीच्या ऐवजी आपण हे रिलेशन वापरलं, हे एक्सप्रेशन इथं वापरलं. म्हणजे सिग्मा आहे असं डिवायडेड बाय डेल्टा व्ही डिवायडेड बाय व्हीच्या ऐवजी हे वापरलं 3 सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 मायनस 2 म्यू. ओके, म्हणजे के इज इक्वल टू तुम्हाला हे असं मिळालेलं आहे, इथं आपण ही व्हॅल्यू वापरली. ओके, नेक्स्ट आपण आता रिअरेंज करूया काय काय. आता बघा, हे सिग्मा आणि हे सिग्मा कॅन्सल होईल, दिस सिग्मा और दिस सिग्मा काय होईल, गेट कॅन्सल. ओके, that is this sigma and this sigma will get cancel. Okay, here remain 3 divided by e into 1 minus 2 mu. Okay, 3 divided by e into 1 minus 2 mu. This e will get transferred into numerator. Okay, this 3 divided by e, here this e is a denominator, in denominator of 3. Okay, and it will be transferred in numerator. Okay, hence it will be become e divided by 3 into 1 minus 2 mu. Okay, म्हणजे आपल्याला हा e जो आहे हा छेदात होता येतो, 3 डिवाइड बाय ई होय, म्हणजे हे जर आपण काय केलं वर गेलेलं आहे. ओके, म्हणजे ई डिवाइडेड बाय काय मिळालं आपल्याला 3 इंटू 1 मायनस 2. ओके, पुढे आपल्याला मिळेल ई इज इक्वल टू, हे जे ब्रॅकेट आहे 3, म्हणजे हे जे टर्म आहे टोटल न्यूमरेटर मधली जी आहे 3 इंटू 1 मायनस 2 म्यू, ही आहे शी पूर्ण टर्म काय केली इकडे आपण ट्रान्सफर केली. म्हणजे इथं डिवाइड होतं, इकडे गेल्यावर काय होईल ते मल्टिप्लाय होणार आहे. म्हणजे आपल्याला मिळेल ई इज इक्वल टू, हा ई इथं राहिला आणि हे पूर्ण जी व्हॅल्यू आहे ती इकडे गेलेली आहे, त्यामुळं हा के जो आहे तो इथं ठेवला, 3 ने मल्टिप्लाय केला म्हणजे 3k आणि हे ब्रॅकेट 1 मायनस 2 म्यू. ओके, आपल्याला हे काय मिळालं, रिलेशन मिळालं, ई इज इक्वल टू 3k इंटू 1 minus 2 mu. This is the most important relation in this topic, that is E is equal to 3k 1 minus 2 mu. Okay, this is a relation between modulus of elasticity, that is modulus of elasticity E. Okay, here and bulk modulus here, bulk modulus म्हणजे एकाच रिलेशन मध्ये हे दोन्ही आहेत, E आणि K ची व्हॅल्यू एका रिलेशन मध्ये आहे. ओके, म्हणजे आपल्याला जर म्यू ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर आपण हे रिलेशन वापरू शकतो, ई आणि के जर माहित असेल तर, किंवा आपल्याला ई आणि म्यू ची व्हॅल्यू माहिती आहे तर आपण के काढायचं आहे तर आपण हे रिलेशन यूज करू शकतो, और के आणि म्यू ची व्हॅल्यू माहिती आहे तर आपण ई ची व्हॅल्यू इथं काढू शकतो बाय युजिंग धिस इक्वेशन. ओके, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी अँड bulk modulus. Okay, this is a relation between modulus of elasticity E and bulk modulus. Then concept of shear load. Okay, to आता हे आपण हा पॉइंट जो आहे शियर लोड किंवा शियर फोर्स, हा आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये किंवा प्रिव्हियस टॉपिक मध्ये युनिट मध्ये आपण बघितलेला आहे, दॅट इज सिंपल स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. ह्या टॉपिक मध्ये आपण बघितलेला आहे शियर फोर्स किंवा शियर स्ट्रेन. तरी सुद्धा आपण आज हा रिवाइज करायचा आहे, कारण हा याचा वापर आपल्याला एखादी मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी या कन्सेप्ट साठी वापर करायचा आहे त्यासाठी. ओके, कन्सेप्ट ऑफ शियर लोड म्हणजे काय, द डेफिनेशन ऑफ शियर फोर्स और शियर लोड इज अ फोर्स
or load which is act parallel or tangential to the plane under the consideration is called as shear load or shear force. Okay, a force or load which is act parallel or tangential to the plane under the consideration is called as shear load or shear force. म्हणजे एखादा फोर्स आहे किंवा लोड आहे तो पॅरलल अप्लाय होतो. ओके, म्हणजे इथं दोन फोर्स असतील किंवा एक फोर्स असेल तर त्या बॉडीला जो काय त्या बॉडीवरती जे किंवा एखाद्या मटेरियलवरती अप्लाय होणार त्या मटेरियलला किंवा त्या बॉडीला पॅरलली तो अप्लाय होतो. ॲक्सियली अप्लाय होणार नाही आहे. ॲक्सियल म्हणजे त्याच्या ॲक्सिसची कोइन्साइड होणार नाही आहे. हा काय होईल त्याच्या पॅरलल ॲक्सिस सोडून दुसरीकडे त्याला पॅरलल किंवा टँजेन्शियल त्या प्लेनला त्या बॉडीच्या प्लेनला पॅरलल किंवा टँजेन्शियल अप्लाय होतोय अशा फोर्सला काय म्हणायचं शियर फोर्स म्हणतात. ओके, देन शियर स्ट्रेस अँड शियर स्ट्रेन. आता आपण शियर फोर्स बघितला म्हणजे त्यानंतर शियर स्ट्रेस किंवा शियर स्ट्रेन म्हणजे काय, when force or load which is act parallel or tangential to the section then the section tending to slide its one part over the other at that section the body is said to be in state of shear and the stress induced in it is called as shear stress and the corresponding strain is called as shear strain. म्हणजे ज्यावेळी स्ट्रेस आपल्याला आता स्ट्रेस आपल्याला बघायचा आहे आणि स्ट्रेन पण बघायचा आहे. ज्यावेळी शियर फोर्स अप्लाय होणार आहे बॉडीवरती म्हणजे शियर फोर्स म्हणजे काय, ज्यावेळी पॅरलल आणि टँजेन्शियल त्या प्लेनला किंवा त्या सेक्शनला फोर्स अप्लाय होतो पॅरलली किंवा टँजेन्शियली. ओके, त्या प्लेनला त्यावेळी ती बॉडी कशी होते, स्लाइड होते, एकावर एक जी आहे ती स्लाइड होते, टेंडिंग स्लाइड टू वन पार्ट ऑफ ओव्हर द अदर. म्हणजे एका पाडून दुसऱ्या पाडून ते काय स्लाइड होते. ओके, मग त्याच्यामुळे ते काय होतं ती बॉडी आहे ती अंडर द शिअर मध्ये आहे म्हणायचं म्हणजे किंवा शिअर फोर्स अप्लाय झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे जो स्ट्रेस डेव्हलप होणार आहे तो स्ट्रेस म्हणजे शिअर स्ट्रेस आणि त्याच्यामुळे जो स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहे त्याला म्हणतो शिअर स्ट्रेन. ओके, आपण इमेज बघू शकतोय. आता हा जो प्लेन आहे तर हे दोन फोर्स आहेत, हा पॅरलली आणि टँजेन्शियली या प्लेन. आता हा प्लेन जो आहे हा प्लेन आहे किंवा हा जो वरचा प्लेन आहे त्या प्लेनला हा पॅरलली किंवा टँजेन्शियली अप्लाय होत आहे. त्यामुळे ही बॉडी आहे जी स्लाइड होते. आता या बॉडीवरती ही बॉडी काय होते, स्लाइड होते. म्हणजे ही इकडच्या साईडला स्लाइड होते, ही राईट साईडला स्लाइड व्हायला लागले, ही लेफ्टला स्लाइड व्हायला लागले. ओके, हे पण एक बोल्ट कनेक्शन आहे. म्हणजे जे प्लेट आहेत दोन प्लेट्स असतात तर ते दोन प्लेट्स एकमेकांना कनेक्ट करण्यासाठी हा असा बोल्टचा वापर करतात. मग ज्यावेळी टेन्साईल फोर्स याच्यावरती अप्लाय होते त्यावेळी ह्याचं शिअर इथं काय होतं, फेल्युअर होतं. म्हणजे हा बोल्ट इकडे सरकतो, हा बोल्ट इकडे सरकतो, याला म्हणायचं शिअर फेल्युअर किंवा शिअर फोर्स अप्लाय झाल्यामुळे हे शिअर फेल्युअर झालेला आहे. म्हणजे हा बोल्ट जो आहे तो अशा स्लाइड होऊन कट होतो, बेंड होणार नाही किंवा क्रॅक्स होत नाही. हे काय होतात, दोन याचे दोन तुकडे होतात. म्हणजे हे इकडचा थोडा इकडे जातो, हा थोडा पार्ट इकडे जातो, त्याला म्हणायचं शिअर फेल्युअर. म्हणजे ह्या बोल्टचे हे शिअर फेल्युअर झालेला आहे. हा जो आहे हा शिअर प्लेन झाला. ओके, हे काय आहे शिअर फोर्स इथं कसा अप्लाय होतो हे तुम्हाला ह्या डायग्राम मध्ये दाखवलेले आहे. ओके, आणि शिअर फोर्स अप्लाय झाल्यामुळे शिअर स्ट्रेस डेव्हलप होणार आहे आणि शिअर स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहे. म्हणजे शिअर स्ट्रेस म्हणजे काय तर आता फिगर शोज अ बोल्ट डायमीटर डी कनेक्टिंग टू प्लेट्स अँड द सब्जेक्टेड टू टू शिअर फोर्स P acting tangentially to the plane. In this case, the bolt may shear along the plane. If the D is the diameter of the bolt, then the area of the cross section of the rivet is subjected to single shear. Then shear is A is equal to pi by 4. For shear, A is equal to pi by 4 into D square. Then shear stress Q is equal to P upon A. म्हणजे shear stress आपण जसं काढतो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स जो आहे शिअर फोर्स जो अप्लाय करणार आहे आणि डिवाइड बाय त्या प्लेटचा एरिया म्हणजे बोल्टचा एरिया पाय बाय 4 इंटू डी स्क्वेअर. असं हे तुम्हाला डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. ओके, आता हे बोल्ट कनेक्शन आहे. इथं पण तुम्ही बघू शकताय हा बोल्ट आहे, दोन प्लेट्स काय केलेल्या आहे एकत्र ह्या बोल्टनं केलेल्या. मात्र इथं शिअर फोर्स अप्लाय झाला म्हणजे हा फोर्स इकडे त्याला पुल करतोय, हा फोर्स इकडे पुल करतोय. त्यामुळे हे एक स्लाइडिंग जे कनेक्टेड होतं ते काय होणार आहे ते थोडंसं स्लाइड होणार आहे एकावर एक. हा पार्ट इकडे स्लाइड होईल, हा पार्ट इकडे स्लाइड होईल आणि त्याचं फेल्युअर होणार आहे. हा जो सिंगल शिअरचा आहे म्हणजे हे इथं एकच प्लेन आहे, सिंगल प्लेन जो आहे तो एकच प्लेन आहे शिअर प्लेन. शिअर प्लेन कशाला म्हणायचं, दोन प्लेट मधला जो काय एरिया त्याला आपण ह्या दोन प्लेटला मधला हा जो काय पार्ट आहे त्याला शिअर प्लेन म्हणतात. ओके, मग इथं एकच प्लेन आहे म्हणून याला सिंगल काय म्हणतात, सिंगल शिअर म्हणायचं. ओके,
सिंगल शिअर म्हणजे ह्या बोर्डचे इथं दोन पार्ट होतात, दोन तुकडे. आता हा पण सिंगल शिअर आहे बघा. हा प्लेट आहे, हा इथं दोनच आहेत. हा जो प्लेन आहे होल हा प्लेन जो आहे याला आपण शिअर प्लेन म्हणतो. आणि ह्या पुल टाईपच्या फोर्समुळे ही प्लेट काय होणार आहे, इकडे स्लाइड होणार आहे, ही प्लेट खालची इकडे स्लाइड होणार आहे. म्हणजे दोन प्लेट एकत्र होत्या, एक प्लेट इकडच्या साईडला स्लाइड झाली, एक प्लेट इकडे स्लाइड झाली. मग फोर्स जास्त असल्यामुळे ह्या बोल्टचं जे कनेक्ट केलेलं जे बोल्ट आहे त्याचं पण काय होतं, ब्रेक होतं. ब्रेक इन द सेन्स याचं शिअर फेल्युअर होतं. ओके, इथं तुम्हाला बघायला मिळेल. आता हा एक असेल असा, पूर्ण असा एक असेल असा, बरोबर आहे. तर याचं काय झालेलं आहे, इकडे थोडा पार्ट, हा बोल्टचा पार्ट इकडे गेलेला आहे, हा बोल्टचा पार्ट इकडे गेलेला आहे. हे जे रेड रिजन मध्ये आहेत ते काय झालेलं आहे, इथं फेल्युअर झालेलं आहे, शिअर फेल्युअर. ओके, म्हणजे हा पार्ट इकडे फेल होणार आहे इकडं. म्हणजे या पूर्ण आता हा बोल्ट जो आहे याचं बेंड होत नाही, या बोल्टचं बेंडिंग होणार नाही आहे किंवा क्रॅक्स याच्यामध्ये जात नाही. या टाईपच्या म्हणजे शिअर टाईपच्या लोडमध्ये याचं बेंडिंग होणार नाही आहे किंवा क्रॅक्स जाणार नाही. याचं काय होतं, असे स्लाइड होतात, त्याचे दोन म्हणजे स्लाइड होते. म्हणजे जसं आपण एखाद्या कटरनं एखादा ऑब्जेक्ट कापतो, कट करतो आणि त्यानंतर त्याचे दोन पार्ट होतात, तसे हे पार्ट होतात. एक इकडे जाणार आहे, एक इकडे जाणार आहे. म्हणजे असे ह्याला म्हणायचं शिअर फेल्युअर. ओके, म्हणजे ते विदाऊट फेल्युअर होतं, हे तुम्हाला फेल्युअर झालेलं इथं दिसायला मिळेल. आता इथं ह्याचा डायमीटर समजा ह्या बोल्टचा डायमीटर काहीतरी डी आहे. ओके, देन द एरिया ऑफ द बोल्ट काय असेल, तर शिअर एरिया जो आहे तो π/4 इंटू डी स्क्वेअर असेल. त्या बोल्टचा एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो काय असणार आहे तो. मग आपल्याला जर शिअर स्ट्रेस काढायचा, त्याच्यावरती जो स्ट्रेस डेव्हलप झालेला आहे, म्हणजे याचं फेल्युअर झालं आणि त्याच्यावरती जो शिअर स्ट्रेस डेव्हलप झाला तो कसं काढायचा, क्यू इज इक्वल टू शिअर स्ट्रेस क्यू न डिनोट करतात. त्याचा फॉर्म्युला काय असतो शिअर स्ट्रेसचा, तर आपल्याला स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय आहे, P/A हा फॉर्म्युला आहे. आता हा P म्हणजे काय, जो P हा जो फोर्स अप्लाय झालेला आहे इथं इथं किंवा या ठिकाणी, तो शिअर फोर्स डिवायडेड बाय या प्लेटचा, ह्या बोल्टचा एरिया π/4 इंटू डी स्क्वेअर. ह्या आपण या फॉर्म्युल्याला आपण याचा स्ट्रेस काढू शकतो. दिस इज अ फॉर ओनली सिंगल शिअर स्ट्रेस. ओके, दिस इज अबाउट द शिअर स्ट्रेस. Then shear strain, concept of shear strain. Consider a block of side L subjected to two equal and opposite forces P on the top, the bottom face force and bottom forces. If the bottom face AB is fixed, the block ABCD will be deflected to ABC dash D dash through an angle alpha as shown in figure. Okay, let X means this deformation, that is shear deformation at right angle to the length L. This is a length L, this is a deformation. Okay, this is the X. Okay, then now tan phi, that is phi, is equal to D dash divided by AD. This D dash divided by A into T, that is X divided by length, that is X divided by L. Then shear strain phi is equal to X upon L. Okay, here phi is the angular deformation produced in a member and is of the shear strain. ओके, आता इथं काय म्हटलंय, शिअर स्ट्रेन आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. शिअर स्ट्रेन म्हणजे काय, एक ब्लॉक आहे. ओके, त्याची लेंथ किती आहे, L आहे. दिस इज अ लेंथ. हा ब्लॉक आहे, हा ABCD म्हणजे हा ओरिजिनल ब्लॉक, हा असा ABCD असा ब्लॉक आहे. ओके, हा ABCD ब्लॉक आहे. तो ब्लॉक वरती एक टू फोर्सेस अप्लाय झाले, टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस अप्लाय झाले. म्हणजे कसं, तर एक आता हा फोर्स एक इकडे अप्लाय होईल, असा एक फोर्स अप्लाय होईल आणि इकडच्या बॉटमला एक असा फोर्स अप्लाय होईल. हा कसे आहेत बघा, पॅरलल आहेत, टँजन्शियल आहेत. एक फोर्स असा आहे, एक फोर्स इकडे अप्लाय झालेला आहे. ओके, मग आता बॉटम पार्ट जो आहे, बॉटम फेस AB, हा A आणि B जो आहे तो फिक्स आहे. इथे हे तुम्हाला दाखवलेलं आहे, हे फिक्स आहे. आणि त्यामुळं हे फिक्स आहे आणि हे फ्री आहे. म्हणजे D आणि C पार्ट जो आहे, हा D आणि C पार्ट ओरिजिनल हा पार्ट हा जो आहे तो फिक्स असल्यामुळे तो सॉरी D आणि C फ्री आहे, A B फिक्स आहे. D आणि C फ्री असल्यामुळे याचं डिफॉर्मेशन होईल. म्हणजे D असं, हे असं ओरिजिनल असं होतं, बरोबर आहे, असा ब्लॉक होता. तो कसा झाला, हा असा स्वय झाला, असा हा झालेला आहे तुम्हाला D A D डॅश
बी सी डॅश असं झालं, म्हणजे डी चं डी डॅश पर्यंत डिफॉर्मेशन झालं, सी चं डी डॅश सी डॅश पर्यंत डिफॉर्मेशन झालं. हे खालचं पार्ट फिक्स असल्यामुळे याचं डिफॉर्मेशन होणार नाही, फक्त वरचा पार्ट जो आहे तो असा हे होणार आहे. म्हणजे तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल दाखवतो, हे अशा पद्धतीनं हे होणार आहे. आता हा फोर्स अप्लाय झाला शिअर फोर्स, त्याच्यामुळे ह्याचं हे खालचा आहे फिक्स आहे आणि वरचं फक्त डिफॉर्मेशन होईल असं. ओके, हे असं त्या पद्धतीने ते डिफॉर्मेशन हे स्लाइड होणार आहे. ठीक आहे, तर असा हा डी आणि सी हा डिफॉर्म झाला. डी चा डिफॉर्मेशन डी डॅश झालं, सी चं डिफॉर्मेशन सी डॅश झालं, म्हणजे असा ए बी सी डॅश डी डॅश असं तुम्हाला ते ब्लॉक नंतरनं आफ्टर डिफॉर्मेशन बघायला मिळेल. डिफॉर्मेशन किती झालं, म्हणजे डी टू डी डॅश हे डिस्टन्स एक्स, सी टू सी डॅश हे डिस्टन्स एक्स, म्हणजे जे डी डॅश जेवढं एक्स म्हणजे काय झालं ते टोटल डिफॉर्मेशन झालेलं आहे. ओके, या ब्लॉकचं म्हणजे लेंथ यल आहे त्या ब्लॉकची, त्याचं डिफॉर्मेशन किती झालेलं आहे, एक्स एवढं डिफॉर्मेशन झालेलं आहे. therefore let x be the shear deformation at the right angle of the length. then आता इथं एक हे डी डी डॅश पर्यंत जाताना किंवा सी सी डॅशला जाताना हे फिक्स असल्यामुळे इथं दोन अँगल तयार, म्हणजे इथे अँगल तयार होतो, म्हणजे ओरिजिनल शेप आणि नंतर डिफॉर्मेशन झाल्यामुळे जो अँगल तयार झाला आहे फाय हा अँगल तयार झाला. ओके, तर हा फाय जर काढायचा झाला तर आपल्याला काय करायला पाहिजे, ए डी डॅश डी हा एक ट्रायंगल कन्सिडर केला किंवा बी सी डॅश सी असा एक ट्रायंगल कन्सिडर केला. तर ह्या ट्रायंगल मध्ये हा अँगल आपल्याला माहित आहे फाय आहे, मग आपल्याला याची व्हॅल्यू काढायची आहे. मग ह्याची व्हॅल्यू काढताना काय म्हणतात, आपल्याला टॅन फाय माहिती आहे. टॅन फाय म्हणजे काय, तर कोणा समोरील बाजू दॅट इज डी डी डॅश डिवाइडेड बाय कोणा लगतची बाजू ए डी. ओके, टॅन फाय इज कोणा समोरील बाजू और डिवाइडेड बाय कोणा लगतची बाजू. ओके, म्हणून कोणा समोरची बाजू म्हणजे डी डी डॅश डिवाइड बाय कोणा लगतची बाजू म्हणजे ए डी. आता डी डी डॅशची तुम्हाला माहिती आहे व्हॅल्यू किती आहे, एक्स आहे. एडी ची व्हॅल्यू किती आहे, लेंथ यल आहे. म्हणून टॅन फाय तुम्हाला काय मिळालं, एक्स अपॉन ए यल. म्हणजेच तुम्हाला शिअर स्ट्रेन हा फाय म्हणजेच काय, ओके शिअर स्ट्रेन. हा टॅन म्हणजे काय ते निग्लेक्ट केलं, टॅन म्हणजे हे फाय जर काढायचं झालं तर टॅन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन यल होईल. म्हणजे टॅन इनवर्स काय निग्लेक्ट केलं, म्हणजे तुम्हाला स्ट्रेन जो मिळणार आहे शिअर स्ट्रेन म्हणजे फाय इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए. म्हणजे हे जे फाय म्हणजे काय, शिअर स्ट्रेन झाला. हा अँग्युलर डिफॉर्मेशन म्हणजे काय, दिस इज अ शिअर स्ट्रेन. ओके, दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस शिअर फोर्स. ओके, दिस इज अ शिअर स्ट्रेन आणि त्याची व्हॅल्यू कसं काढतो आपण, एक्स डिवाइड बाय एल, म्हणजे या हा जो फाय अँगल आहे तो म्हणजे शिअर स्ट्रेन. ओके, आपण या ह्याच्यामध्ये शिअर स्ट्रेस आणि शिअर स्ट्रेन म्हणजे काय बघितलं. आता या दोन्ही वरती आपल्याला एक कन्सेप्ट आहे, shear modulus or modulus of rigidity. Shear modulus or modulus of rigidity. The definition for shear modulus: when a body is subjected or loaded within elastic limit, then the ratio of shear stress to the shear strain is constant, and this constant is known as shear modulus or modulus of rigidity. Okay, shear modulus as modulus of rigidity पण म्हणतात. ज्यावेळी बॉडी जी आहे ती विदिन इलास्टिक लिमिटमध्ये ज्यावेळी लोड त्याला आपण अप्लाय करतो त्यावेळी जो शिअर रेशो डेव्हलप होणार आहे, म्हणजे कशाचा रेशो, शिअर स्ट्रेसचा आणि शिअर स्ट्रेनचा. ओके, म्हणजे तिथं आपण शिअर फोर्स अप्लाय झाला आणि त्या फोर्समुळे तिथं शिअर स्ट्रेस डेव्हलप होणार, शिअर स्ट्रेन डेव्हलप होणार. म्हणजे आपण मगाशी बघितलं त्या पद्धतीनं शिअर स्ट्रेस डेव्हलप झाला, शिअर स्ट्रेन डेव्हलप झाला आणि त्या दोघांचा रेशो ऑफ शिअर स्ट्रेस टू द शिअर स्ट्रेन इज कॉन्स्टंट. आणि त्या कॉन्स्टंट व्हॅल्यूला काय म्हणतात, शिअर मॉड्युलस किंवा मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. ओके, इट इज डिनोटेड बाय जी, कॅपिटल जी न काय करतात, हा शिअर मॉड्युलस किंवा मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी डिनोट करतात. then formula for shear modulus or modulus of rigidity is equal to shear stress divided by shear strain, or G is equal to, that is modulus of rigidity G is equal to Q divided by phi. Q means shear stress आणि phi means shear strain आपण बघितले आता. ओके, this is a formula for modulus of rigidity or shear modulus. हा पण जर फॉर्म्युला लक्षात ठेवला तर तुम्हाला हे डेफिनेशन सहज लिहिता येईल. ओके, note all these definitions. The unit for shear modulus, that is G, is same as the stress, that is Newton per mm square. म्हणजे स्ट्रेनचं युनिट काय नसणार आहे, शिअर स्ट्रेन आहे तर हिचं युनिट काय नसणार आहे, शिअर स्ट्रेसचं युनिट तेच तुमचं मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटीचं युनिट असेल. ओके, म्हणजे शिअर मॉड्युलस किंवा मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटीचं युनिट म्हणजे शिअर स्ट्रेसचं युनिट, म्हणजे स्ट्रेसचं किती असतं ते न्यूटन पर mm square. दिस इज अ युनिट फॉर शिअर मॉड्युलस. ओके,
This is a concept for shear modulus or modulus of rigidity. Then students, this is sufficient for today's lecture. Okay, thank you very much.